اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جادو ٹونے کے اثرات ہیں کہ نہیں، دشمن سے نجات پانا چاہتے ہیں، دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جادو ٹونے کی بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جادو کے اثرات کو اپنے گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یاد رکھیں، لوگ بڑے ہی عالموں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم پتہ لگوائیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں، یا ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں۔ لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، خود بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جادو یا ٹونے کے اثرات ہیں کہ نہیں، یا آپ کے گھر میں کسی عصیب کا سایہ ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے اور ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا ایک ہی دن کے اندر آپ خود پتہ چلا لیں گے، خود پتہ لگا لیں گے کہ آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں یا نہیں، جنات کے اثرات ہیں یا نہیں، آپ خود ہی پتہ لگا لیں گے۔ یاد رکھیں، آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت اتنی طاقت و تاثیر والی ہے کہ اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، باحوالہ سنن ترمذی، اسناد حسنہ۔ سیدنا حزم بن حرملت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حزم، لا حول ولا قوت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ باحوالہ سنن ابی ماجہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، احادیث میں وارد ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ نہایت نفیس، پیشکش، قیمت و معنی و مفہوم کا حامل ہے۔ نیز ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی برتری کا اقرار و اظہار ہے اور آدمی کی بے چارگی و بے بسی کا ثبوت بھی ہے۔ اگر وہ کسی گناہ سے اجتناب اور کسی خیر و بلائی کے کام کو سر انجام دیتا ہے تو محض توفیق الہی سے ہے۔ مزید یہ کہ انہیں کثرت سے پڑھنے کی خوب ترغیب دی گئی ہے۔ اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کثرت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے دل کی ہر مراد کو ضرور پورا کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس عمل کا ورد کرنے سے آپ کو 99 بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ 99 یعنی 99 بیماریوں کی دوا بھی ہے۔
जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो इसके लिए 99 बीमारियों की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी गम और रंज है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, कुरानी आयत पर मुनहसिर है और इस कुरानी आयत को जन्नत का खजाना भी करार दिया गया है। अगर आप जन्नत के खजाने को अपना कर, जन्नत के खजाने को थाम कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, तो मेरा रब आपको एक ही दिन के अंदर अंदर बतला देगा, इशारा दे देगा कि आपके घर में जादू के असरात हैं या नहीं, जन्नात के साए के असरात हैं या नहीं, काले जादू का तोड़ भी इसी वजीफे में है। जो बंदा इस वजीफे को करेगा इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। काले जादू से आपको निजात मिलेगी, बंदिशों और रुकावटों से आपको निजात मिलेगी। अगर जन्नात के असरात घर में हुए तो वो भी खत्म हो जाएंगे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। ये अमल घर की औरतें करें, यानी जितने भी मेरी माएं हैं, बहनें हैं, वो इस अमल को, इस वजीफे को करें। अगर कोई मर्द हजरात इस अमल को करना चाहता है तो वो भी इस वजीफे को कर सकता है। करना आपने ये है कि जब खवातीन अपने घर में झाड़ू लगाएं तो जो मट्टी अपने घर से इकट्ठी करेंगी उस मट्टी को आपने किसी प्लेट यानी किसी बर्तन में डाल देना है और उस पर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम का विर्द करना है। यानी 7 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। आखिर में भी आपने उतनी मरतबा दरूद पढ़ना है जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था। कहने का मकसद ये है कि अव्वल आखिर 7-7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरमियान में आपने 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम का विर्द करना है। जब वजीफा मुकम्मल कर लें तो उस मट्टी पर आपने फूंक मार देनी है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चले, अगर आपको उसमें से मछली की बू आती है तो वहाँ उर्वाए खबीस का असर है। अगर आपको उसमें से कोयले की खुशबू आती है तो वहाँ जन्नात का असर है। और अगर आपको उसमें से गोश्त की बू आती है तो वहाँ जादू के असरात हैं। और अगर आपको उसमें से एक अच्छी खुशबू आती है तो वहाँ पे किसी किस्म के जादू और टूने के असरात नहीं। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जस्ट 5 मिनट लगेंगे इस वजीफे को करने के लिए। सिर्फ 5 मिनट में आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जादू या टूने के असरात हैं या नहीं, जन्नात के साए के असरात हैं या नहीं। इस अमल को, इस वजीफे को मेरी तमाम बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं और घर में जादू या टूने के असरात हैं या नहीं ये खुद पता लगा सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। याद रखें, मेरे रब ने हर चीज का हल कुरान पाक में रखा है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़े तो हमें हर मसले का हल कुरान से मिलेगा। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। छोटी सी आयत मुबारका है और इसकी फजीलत और बरकत आप खुद देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा है। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस वजीफे को आप दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं और जिस दिन से मर्जी आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। इस वजीफे को जो बंदा कर लेगा इंशाअल्लाह दुनिया में तो उसे फायदा होगा, आखिरत में बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए इनामात रखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।